ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا، جب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ترقی کی راہ پر اس وقت اب ملک جا رہا ہے، تقریباً 1.5% سے 2.5% سے ترقی کے ٹارگٹ بھی دیے جا رہے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ہماری جو پہلے سال میں اس حکومت کی ترقی تھی 1.9%، دوسرے سال میں تو ظاہر ہے کرونا تھا -0.4%۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں تو بڑا تیزی سے ریباؤنڈ ہو رہا ہے؟ بھارت نے -8 کیا مگر 11.5% کی توقع ہے، بنگلہ دیش منفی گیا نہیں، ان کی بہتر توقع ہے، دنیا کی 5.5% کی IMF توقع کر رہا ہے۔ اگر ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اچھا پرفارم کر رہا ہے، اگر اوور آل چیزیں بہتر ہیں، ایگریکلچر سے بھی آپ کی بہتر ایکسپیکٹیشن ہے، تو ہمارا گروتھ کا نمبر اگلے سال کے لیے بھی اتنا کم کیوں ہے؟ جی دیکھیں، السلام علیکم خانزادہ صاحب۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان جو کرونا وائرس کے دور سے نکلا ہے پہلے فیز سے، تو ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ -0.5% تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسری دنیا میں کیا ہوا۔ دنیا میں یہ منفی گروتھ ریٹ کوئی 4% تھی، یعنی ہم سے 8 گنا زیادہ برا دنیا نے پرفارم کیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس، سعودی عربیہ، جاپان، ان سب کی 4 سے 5% تھی۔ سملرلی جرمنی، ایران، ٹرکی، ان کی بھی -5% تھی، اور UAE کی -6%، انڈیا کی -8%، UK یعنی انگلینڈ وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں -10%، ہم سے 20 گنا برا۔ تو پہلے تو یہ ساری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے یہ جو کرونا وائرس کا پہلا راؤنڈ ہوا اس میں بہتر انداز میں پرفارمنس دی ہے۔ اب آگے کی طرف جو جا رہے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ نمبر 1 کرونا وائرس کے وقت میں اپنے لوگوں کو محفوظ کریں، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا جو کرونا وائرس کا اکنامک اسٹیمولس پیکیج دیا، اس میں خصوصی طور پر عام لوگوں کے لیے یعنی 1.5 کروڑ لوگوں کو کیش ٹرانسفر کی گئی، اور اسی طرح سے بزنسز کو بڑے جو ہیں انسینٹیوز دیے گئے، اور اس کی وجہ سے اب آپ اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ریکوری پھر ہو رہی ہے۔ LSM یعنی جو بڑی صنعت ہے، اس کی جو گروتھ ریٹ ہے پاکستان کے اندر بہت عرصے کے بعد اتنی زیادہ گروتھ ریٹ ہو رہی ہے کہ 7.8% اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ اسی طرح سے جو ہمارا بیرونی خسارہ تھا جو $20 ارب کا ملا اس حکومت کو، وہ اس وقت پازیٹیو جا رہا ہے، یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں، اور پرائمری بیلنس جو کہ ہماری اپنی حکومت کے آمدنی اور اخراجات ہیں وہ بھی سرپلس میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح آپ سے بات چیت ہوگی تو میں ڈاکٹر صاحب ان سب پر بالکل ایک کر کے میں بات کر لیتا ہوں۔ ان سب پر یہ درست ہے کہ پاکستان کی معیشت نے کرونا میں سروائیو کیا، ساتھ ہی حکومت کی طرف سے ایسی فیسلٹیز بھی آئی انڈسٹری کے لیے بھی، ٹف فائنینسنگ فیسلٹی اور دوسرے اقدامات جس کی وجہ سے انڈسٹری بھی مطمئن ہے، مگر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جیسے دوسری معیشتیں منفی گئی تو وہ کرونا سے پہلے بہت بہتر بھی پرفارم کر رہی تھی، ہماری اس سے پہلے بھی بہتر پرفارمنس نہیں تھی۔ اگر شروع کے 5 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 7.4% گرو کیا ہے تو کرونا سے پہلے پچھلے سال کے شروع کے 5 ماہ میں 5.3% منفی تھی، یعنی جو نیٹ گروتھ ہے وہ 1.7% ہے۔ تو ہمارا جو ریباؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ بہتر کیوں نہیں ہے؟ ہم بہت زیادہ تیزی سے کیوں نہیں ترقی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ اگر ہم زیادہ گرے نہیں ہیں تو اسی رفتار سے بڑھیں گے۔ دوسری بات، اب یہ ایک فیشن ہو چلا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں کہ ہمیں کیا ورثے میں ملا تو لوگ کہتے ہیں جی پچھلی بات نہ کریں، لیکن دراصل جو ورثے میں ملا عمران خان کی حکومت کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ سچویشن اتنی زبردست بحران میں تھی کہ آپ کا 20 ارب تاریخ کی سب سے بڑا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی بیرونی تجارتی خسارہ، فسکل ڈیفیسٹ تاریخ کا سب سے بڑا، اس کے بعد جو قرضوں کا بوجھ ہے۔ ایک وجہ جو ہم ترقی کی راہ پہ اتنی تیز رفتاری سے نہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور 6,000 ارب روپے دیے ہیں PTI گورنمنٹ نے پچھلے 2.5 سال میں فقط ماضی کے قرضوں کے اوپر جو سود ہے اس کے لیے۔ تو قدرتی بات ہے ایسی چیزیں جب ہیں، پھر ایک ایسی ہمیں پالیسی ملی کہ 5 سال پچھلے جو حکومت کے گزرے اس نے ڈالر کو سستا کر کے رکھا، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر انڈسٹریل بیس کمزور ہو گیا،
एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ की रफ्तार 0 से भी कम रही। तो अब ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और मशीनरी वगैरह लगाने के लिए जो वक्त लग रहा है, उसकी वजह से हमें जो है लैग आ रही है। लेकिन अभी आपने देखा है कि एक्सपोर्ट्स में भी एक ग्रोथ आ रही है, और जैसे जैसे बाहर की दुनिया की डिमांड बढ़ रही है तो हमारी इंडस्ट्री अपने आप को बेहतर अंदाज में पोजीशन कर रही है। डॉक्टर साहब, आपकी जो अपनी चीज़ मैं ग्रोथ के बारे में कहूँ। जी मुकम्मल कीजिए। प्लीज़। जी आप मुकम्मल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी चीज़ जो मैं ग्रोथ के बारे में बताना चाहता हूँ आपको शाहजेब साहब, कि हमारे मुल्क में ऐसे अदवार आए हैं जब ग्रोथ हुई, यानी 4 साल के लिए ग्रोथ हुई, जैसे 1960s में या 2000 की दिहाई में, लेकिन उससे आम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आम लोगों की दिक्कतें बढ़ी, क्योंकि ग्रोथ बज़ात खुद होना एक इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रोथ हो उसमें सब लोगों को फ़ायदा हो। 60s में आपने देखा कि चंद लोग बहुत अमीर हो गए और उसकी वजह से हुकूमत ही को निकाल फेंका लोगों ने। सिमिलरली हमारी जो कोशिश है वो ये है कि न सिर्फ आमदनी बढ़े मुल्क की, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं, जो इलाके पीछे रह गए हैं, उनको भी तो कोई फ़ायदा मिले ना। न सिर्फ ये हो कि चंद लोग बहुत अमीर हो जाएं और बाकी लोग वहीं के वहीं खड़े हों, अगरचे ग्रोथ मगर डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि आपके सामने रख के चलना चाहिए। आपकी ये जो हुकूमत के 2.5 साल हैं, इसमें ग्रोथ भी नहीं है और साथ में महंगाई भी बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ज़ाहिर जो डेटा है वो बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में तो चले कोरोना की वजह से इजाफा हुआ, मगर पॉवर्टी में लोगों की इजाफा हुआ। जिस तरीके से गंदम की कीमतें बढ़ी, जिस तरीके से चीनी की कीमतें बढ़ी, दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी, तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसमें आपको लगता है कि गरीब आदमी का फ़ायदा हो रहा है, ग्रोथ बेशक कम है? जी, तो ये बहुत अच्छे सवालात हैं और इसको हमें एक एक करके इनके जवाब देने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि मुल्क में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी। अब मैंने जिस तरह कहा कि अगर आप डॉलर सस्ता रखने की एक पॉलिसी रखेंगे तो कुदरती बात है कि मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक अंदरूनी जो पैदावार है वो घट जाएगी। अब ये जो डिवैल्यूएशन उसकी वजह से करनी पड़ी, तो बाहर की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत में कुदरती बात है इजाफा होगा। अब ये डिवैल्यूएशन क्यों करनी पड़ी? ये डिवैल्यूएशन इसलिए करनी पड़ी कि पिछली हुकूमत ने डॉलर को सस्ता रखने के लिए अपने सारे डॉलर झोंक दिए उसमें, और उसकी वजह से जो रिजर्व्स थे, यानी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गई। तो जब ये गवर्नमेंट आई उससे पहले ही डिवैल्यूएशन होना शुरू हो चुकी थी। अब डोमेस्टिक क्योंकि पैदावार के लिए किसी को मोटिवेट नहीं किया गया, तो क्या सिचुएशन है कि हम गंदम भी बाहर से मंगा रहे हैं, शक्कर भी बाहर से मंगा रहे हैं, दालें भी बाहर से मंगा रहे हैं, चाय भी बाहर से मंगा रहे हैं, पेट्रोल भी बाहर डॉक्टर साहब, जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ों के ऊपर, डॉक्टर साहब, इसमें दो राय नहीं है कि आप लोगों को एक बहुत बुरे हालात में एक्सटर्नल सेक्टर मिला, रुपए को आर्टिफिशियली रखा गया था, मसनूई तरीके से रखा गया था, ये दोनों बातें आपकी दुरुस्त है। मगर 2020 का जो साल है उसमें ज़ाहिर रुपया तो बिल्कुल मुस्तहकम रहा, उसके बावजूद बहुत ही मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए, और जिसमें ज़ाहिर है आपकी वजारत का तो कसूर नहीं है, मगर जो बहुत सारे फैसले थे जिन पर वक्त पर अमल दरामद नहीं हुआ। अप्रैल में फैसला हुआ कि गंदम दरामद करनी है क्योंकि शॉर्टेज होगी, अगस्त तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सस्ती अप्रैल में मंगा सकते थे, महंगी अगस्त में मंगाई। फरवरी में फैसला हुआ कि चीनी दरामद करनी है, मगर उसको भी जाके देर से मंगाया। LNG सस्ती मिल रही थी, उसे भी बहुत ज़्यादा महंगी करके देर से मंगाया, जिसकी वजह से करंट अकाउंट पर भी ज़्यादा फ़र्क आया और मुल्क में भी कीमतें बढ़ी। देखें, पहली चीज़ ये है कि गंदम यहाँ पे जो पैदावार होती थी वो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अमूमन पूरी होती थी। इस साल क्या हुआ कि गंदम की शॉर्टफॉल हुई, 25.5 लाख टन प्रोडक्शन हुई, जबकि 29 लाख की हमारी जो है ज़रूरत है। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो नंबर्स बताए गए शुरू में, वो फोरकास्ट जो की गई वो 100% दुरुस्त न थी। तो उसमें 12 लाख टन की डिमांड हुई, तो वो 12 लाख टन इंपोर्ट की गई। फिर उसके बाद मज़ीद इंपोर्ट की गई 20 लाख,
اب آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل امپورٹ جو کی گئی ہے وہ تقریباً 40 لاکھ ٹن ہے، جس کے اوپر $1 ارب سے زیادہ ہماری فورن ایکسچینج لگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 100 ارب روپے سے زیادہ حکومت نے سبسڈی دی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور بیرونی منڈیوں میں اگر قیمت بڑھتی ہے تو اس حکومت کا کوئی ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے؟ ہم 3 چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم حکومتی اخراجات کو زبردست انداز میں گھٹا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت کے جو امپلائیز تھے ان کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھائی گئی، جو ملٹری کے ایکسپینڈیچرز تھے ان کو بھی منجمد کیا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ کے اخراجات سارے کاٹے گئے، اور اس کی وجہ سے پرائمری جو بیلنس ہے اس کو سرپلس میں کیا گیا۔ دوسری چیز ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں باہر کی دنیا کی وجہ سے اس کا جو ہے اثر تو کم ہو نا۔ ڈاکٹر صاحب پرائمری بیلنس سرپلس ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں فقط یہ بتا دوں کہ کہاں کہاں سبسڈی دے رہے ہیں۔ آپ اسی میں جواب دے دیجئے گا یہ کہ پرائمری بیلنس آپ کا سرپلس ہے، مگر ویسے آپ کا فسکل خسارہ آپ کی اپنی جو جنوری کی رپورٹ ہے فائنانس منسٹری کی اس کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھا ہے، اور ہم نے پہلے سال میں دیکھا 8.9% کا فسکل ڈیفیسٹ تھا، 8.1% کا دوسرے سال میں، اور اس سال بھی لگ رہا ہے جیسے 8% سے اوپر ہوگا۔ پرائمری سرپلس ہے مگر شاید آخر کے 2 کوارٹرز میں وہ پرائمری سرپلس نہ رہ پائے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریونیو نہیں اکٹھا کر پائی ہے حکومت جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل ہو رہے ہیں، ریونیو کے ٹارگٹس نہیں پورے کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان میں سچائی ہے، لیکن جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو تاثر ایسے ملے گا کہ گویا حکومت کی غلط پرفارمنس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جو حکومت کے اپنے اخراجات اور آمدنی ہے جس کو ہم پرائمری بیلنس کہتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ سرپلس میں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہمیں کیوں فسکل ڈیفیسٹ ہمارا نیگیٹو ہے، وہ کیوں ہے خسارے میں؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ ہمیں ماضی کے جو حکومتوں نے قرضے لیے ہیں اس کا سود دینا پڑ رہا ہے۔ اگر آج ہمیں ماضی کے قرضوں کے اوپر سود نہ دینا پڑے تو ہمارا جو ملک ہے وہ خسارے میں نہیں ہوگا، بیکاز یہی پرائمری بیلنس بتا رہا ہے جب وہ سرپلس میں ہوگا۔ اب دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں کو اگر بیرونی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی انفلیشن بڑھ رہی ہے، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ انفلیشن پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہونے جا رہی ہے۔ پچھلے سال وہ 13 کچھ تھی، اور اب اس وقت وہ 8 پوائنٹس پہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جنوری کے اندر وہ 7 پوائنٹس ہو جائے گی۔ تو انفلیشن کی پہلی تو جو بڑی سٹوری ہے وہ یہ کہ وہ پچھلے سال کے مقابلے میں آدھی ہو چکی ہے۔ اب یہ کہ اس سے نپٹنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلی چیز کہ 2000 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے جو بجٹ کے اندر اور دوسرے ذرائع سے، اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ لوگوں کو کیش دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تعداد تقریباً 45 لاکھ سے مستقل 70 لاکھ کر دی گئی۔ کوئی 72% لوگوں کو الیکٹرسٹی کے اوپر حکومت سبسڈی دے رہی ہے، کوئی 92% لوگوں کو جو گیس استعمال کرتے ہیں ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے، 100% جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے۔ یہ کامیاب جوان پروگرام میں حکومت سبسڈی دے رہی ہے۔ 36 ارب رکھے ہیں چھوٹے گھروں کو بنانے کے لیے جو حکومت گھر خریدنے کے لیے پیسے دے رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اسی طرح سے یہ آپ کی پالیسیز ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ ہمیں جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب نون لیگ کی حکومت گئی تقریباً 6.6% کا فسکل خسارہ تھا، اسد عمر صاحب آئے، انہوں نے کہا ہم اس کو کنٹرول کریں گے، مگر وہ 8.9% ہو گیا۔ اب اس وقت جو آپ نے شرح سود رکھی ہوئی ہے وہ ہیڈ لائن انفلیشن سے نیچے رکھی ہوئی ہے، مگر اس وقت 13.25% تک شرح سود لے گئے، جس کی وجہ سے آپ کی انٹرسٹ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپ کے اوپر اور زیادہ برڈن آیا۔ تو جس طریقے سے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں IMF کے پروگرام میں جلدی چلے جانا چاہیے تھا اس وقت، ظاہر اس وقت آپ ٹیم کا حصہ نہیں تھے، اس وقت یہ 13.25% تک شرح سود کو لے جانا وہ بھی ایک غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے فسکل سائٹ پر آپ پر بہت زیادہ پریشر آیا؟
جی دیکھیں اس کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو بنیادی فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اکانومی کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک نے مناسب سمجھا کہ اس کو زیادہ کرے، تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی۔ دوسری وجہ ان کی جو انہوں نے دی، اور آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ملک میں اس انداز میں چل رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کریں اور اسٹیٹ بینک کو زیادہ اختیار دیں مانیٹری پالیسی کا، لیکن ایک وجہ اور جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھتے ہیں تو لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی روپیوں میں انویسٹ کریں، اور پاکستان کی ایک طرح سے ڈالرائزیشن ہو چکی تھی۔ پچھلے 5 سال کی جو یہ ایک بے تکی پالیسی تھی کہ ڈالر کو سستا رکھا گیا، اس کی وجہ سے ہر لوگ ڈالر خرید رہے تھے اور یہاں سے باہر بھی بھیج رہے تھے، یعنی منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ تو اس چیز کو بھی سائیکولوجیکلی توڑنے کے لیے جو روپی کے اوپر ریٹرن تھا اس کو زیادہ رکھا گیا تاکہ لوگ روپیوں میں آ کے انویسٹ کریں، اور یہ ڈالر کی جو عادت پڑ گئی تھی اس سے ان کو ہٹایا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ظاہر پھر آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس میں ظاہر ہے اس کی وجہ سے اضافہ بھی ہوا، خسارے بھی آپ کے زیادہ ہوئے، مگر میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو مانیٹری سائیڈ ہے اور ظاہر ایکسٹرنل سائیڈ پر نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی دباؤ آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں ہے، یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی، ایک شرح سود کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال تھی وہ بھی ختم ہو گئی، فارورڈ گائیڈنس اسٹیٹ بینک نے دے دی۔ اب جو فسکل سائیڈ ہے، ظاہر ہے پہلے سال میں آپ کو کم از کم 500-600 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے کم ملے، ایف بی آر کی طرف سے ٹارگٹ نہیں پورا کیا، دوسرے سال میں کرونا بھی آ گیا، اس سال بھی 5% کی ہی گروتھ ہے۔ تو جو فسکل سائیڈ ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی کنسرن ہے کہ آئی ایم ایف کو کس طریقے سے مطمئن کیا جائے گا، کیا بجلی کی قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا، نئے ریونیو میجرز ہوں گے، اگلا بجٹ کیا اور زیادہ سخت ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ جی دیکھیں یہ بہت اچھے سوالات ہیں، اور میں آپ کی اس پروگرام کے تھرو پاکستان کی پبلک کو اطمینان دینا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایک مستقل ان کے ساتھ ڈائیلاگ چل رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو اب ریویو ہونے جا رہا ہے، سیکنڈ ریویو، اس کے لیے بات چیت بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہے، اور جس طرح آپ نے کہا مانیٹری پالیسی سائیڈ کے اوپر اطمینان ہے ان کو، فسکل سائیڈ کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سختی سے ہم حکومتی اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ اس میں شاہ زیب صاحب دیکھیں کوئی پچھلے 1.5 سال سے ہم نے اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا، پچھلے 1.5 سال سے ہم نے ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی جو کہ بجٹ سے ہٹ کے ہو، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم اخراجات کو بہت ٹائٹ کنٹرول رکھ رہے ہیں۔ جب ٹیکسز اب کرونا وائرس سے پہلے 17% کی رفتار سے ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے، اب قدرتی بات ہے جب ہماری بزنسز کے اوپر اتنی دقت آئی ہوئی ہے تو ہم ان پہ اس وقت اتنی سختی سے ٹیکسز کلیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملک کی اقتصادی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایف کو ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ وہ وقت نہیں کہ جب بہت سختی سے ہم ٹیکسز کر کے اپنی اکانومی اور اپنی انڈسٹری کو اور مشکل میں ڈالیں۔ تو یہ ایک فیز ہے چند مہینوں کا جس سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی 7% تک کی گروتھ جو ہے وہ ٹیکسز میں آ رہی ہے اس وقت۔ تو دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 1 سال سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ جہاں تک پیٹرول کا ہے تو جب پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں گر رہی تھی تو پاکستان میں 75 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی گئی، اور یہ فائدہ جو ہے پبلک کو پہنچایا گیا۔ اس وقت بھی پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش اور ان سب ممالک سے کم ہے۔ تو کوشش پرائم منسٹر صاحب کی اس حکومت کی یہ ہے کہ انفلیشن کو ٹیکل کیا جائے، انفلیشن کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے مانیٹری پالیسی کو بھی یوز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے انتظامی اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں، اس کے لیے باہر سے امپورٹ بھی کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حکومت اپنی جیب سے بل جو ہے ان کو بھرنے میں ایک مدد کر رہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایکسٹرنل سائیڈ کے حوالے سے جو آپ کی اپنی رپورٹ ہے، کیونکہ $5 ارب کی امپورٹ ہماری رہی ہیں دسمبر کے مہینے میں، جو کہ
जुलाई 2018 के बाद हाईएस्ट नंबर था। एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा दिसंबर के महीने में हुआ, मगर 5% का डिक्लाइन है 6 माह में, 5% का इजाफा है दरामदाद में। ये एक्सटर्नल साइड आपको मुस्तहकम रहता ही नजर आता है, क्योंकि आपकी अपनी जो मंथली रिपोर्ट है उसके मुताबिक बरामदाद आपको यही मुस्तहकम होती नजर आ रही हैं, यानी 2-2 अरब डॉलर पर, और दरामदाद भी 4.5 से 5 अरब डॉलर होंगी। तो कहीं हम उसी फेज की तरफ तो नहीं जा रहे हैं जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ आएगी तो 60 अरब डॉलर से ऊपर दरामदाद निकल जाएंगी, बरामदाद 26-27 अरब डॉलर ही रहेंगी, और हमें करंट अकाउंट पर फिर प्रेशर आ रहा होगा। अभी तो रिजर्व्स मुस्तहकम है, मगर फिर प्रेशर ना आ जाए। देखें, इस हुकूमत का जो एक बुनियादी फैसला है, जो एक बुनियादी पॉलिसी है, वो ये कि हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है और पाकिस्तान की जो आमदनी है उसमें इजाफा करना है, लेकिन जहानत से और इस अंदाज में कि वो पायदार हो। तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और रेमिटेंसेस का बढ़ाना, क्योंकि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, न बाहर की चीज़ें ख़रीद सकता है अगर उनके डॉलर्स ही ना हों। तो यही हमें मुसीबत विरसे में मिली कि पिछली हुकूमत माशाल्लाह सारे डॉलर्स ख़त्म करके चली गई। तो अब हम ये गलती नहीं करने जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को हम इग्नोर करें, और एक्सपोर्ट्स के लिए जो हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, आपने देखा है कि लोन्स पे उनको मराद दी जा रही हैं, सब्सिडी, उनको बिजली जो है वो कम कीमत पे दी जा रही है, उनको गैस कम कीमत पे दी जा रही है, उनके रिफंड्स 244 अरब डॉलर के रिफंड पिछले साल दिए गए, और इस साल जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें 217 अरब रुपए के रिफंड दिए जा चुके हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ इस तरह, और 72 घंटे में एक्सपोर्टर्स को रिफंड दिए जा रहे हैं, और वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। जहाँ तक आपका जो ये कंसर्न है कि आगे चलकर कहीं ये ना हो कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में गैप बढ़ जाए, तो ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने उठाई है, और हमें जो है इसको सामने रख के चलना है, क्योंकि हम उस दौर में दोबारा नहीं जाना चाहते कि हमारी इंपोर्ट्स जो है हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हो जाएं और हम फिर डॉलर्स के चक्कर में पड़ जाएं। आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत पॉलिसीज़ लाई हैं नई, कुछ खुद, कुछ स्टेट बैंक के थ्रू, कुछ दूसरी बैंक्स के थ्रू, जिसके तहत हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उनमें जो सरकारी तरीके से आती हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, और कोई 24 बिलियन डॉलर के करीब जो है एक हिस्टोरिक इजाफा हुआ है। डॉक्टर साहब ये बड़ा हौसला, और ये भी हमारे डॉक्टर साहब ये बड़ा हौसला अफजा इजाफा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसमें मैं दो क्या आपके कंसर्न है कि जब कोरोना के बाद जब सफ़र खुलता है तो कहीं वापस से दो फैक्टर्स की वजह से एक्सटर्नल साइड पर प्रेशर ना, एक तो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट की वजह से लोग सफ़र करना शुरू करेंगे, उम्रा, हज, छुट्टियों पे जाना, डॉलर्स मार्केट से ख़रीदेंगे और ज़ाहिर है उसका आउटफ्लो होगा, साथ में हुंडी हवाला ना दोबारा शुरू हो जाए जिसकी वजह से रेमिटेंसेज ऑफिशियल चैनल से आना फिर नाकाम हो जाएं। ये सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ना और हुंडी हवाला, ये दो कंसर्न हैं, या आपके ख्याल में ये नहीं होगा? जी, ये अगेन शाहजेब साहब, आपने दोनों जो कंसर्न्स रेज़ किए हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं, और हमें जो है इन चीज़ों को एक अलर्टनेस और होशियारी से मैनेज करना है। तो आपको मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम ये सब चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह आपकी तवक्कात पे पूरा उतरने के लिए हर स्टेप लेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उसका महवर पाकिस्तान के लोग हैं। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम ग्रोथ उस अंदाज में करें जो पायदार साबित ना हो, क्योंकि देखें ग्रोथ के दो बड़े तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बोरो करते जाएं और ख़र्च करते जाएं, और फिर जब वक्त आ जाए तो जो आपके बाद लोग आएँ वो इस क्रेडिट कार्ड का बिल दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, अपने मुल्क में जो है जॉब क्रिएशन करें, और फ़कत कंजम्पशन ओरिएंटेड ना हो। जब तक कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड न होंगे तो आप पायदार अंदाज में अपने लोगों को खुशहाल नहीं कर सकेंगे। आप देखें जो बड़े ममालिक जिन्होंने हमारी नज़रों के सामने बहुत बड़ी तरक्की की, चाहे वो चाइना हो, चाहे अब नई जो इमर्जिंग मुल्क हैं जैसे वियतनाम है, या उससे पहले ईस्ट एशिया, उन सब की जो बेसिक बुनियादी जो
चीज़ जो उनको तरक्की दे रही थी वो ये कि उन्होंने दुनिया के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात बनाए। पाकिस्तान 72 साल में इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन अब हमें यही पॉलिसी अडॉप्ट करनी है और हमने की है कि अपनी चीज़ें बाहर अगर हम बेचेंगे तभी हमारे पास डॉलर्स आएंगे और उसकी बुनियाद पे हम लोगों को खुशहाली देंगे। और एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें हमने एज अ कंट्री जो पिछले 8-10 साल गुजरे हैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, वो हमारी ज़राअत है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी जो ज़मीन है उसकी पैदावार में इजाफ़ा न किया तो हमारी जिस तरीके से आबादी चल रही है हम मुस्तकिल बैरूनी मंडियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और ये ख़तरनाक डिपेंडेंस होगी। तो इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि आने वाली जो प्रोडक्शन है जिसमें कपास भी है, मेज़ भी है, वीट भी है यानी गंदम, इन सब चीज़ों के अंदर न सिर्फ ये कि इलाके को बढ़ाया जाए बल्कि साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है यानी एक एकड़ से ज़्यादा हम हासिल करें। डॉक्टर साहब मुझे इसी तरह से जो ज़राअत का जो शुबा है इसमें जो लाइव स्टॉक है यानी हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो जानवर हैं, उनकी दूध की प्रोडक्शन और उनकी जो मीट की प्रोडक्शन और उनकी जो फ़िश और श्रिम्प की फार्मिंग है उसकी प्रोडक्शन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से हमें बहुत कुछ हासिल करने के लिए स्कोप है। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब कि इस पर फोकस भी होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म ने 2.25 साल पहले भी लाइव स्टॉक के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से बात की थी। अब अगर आप ये कह रहे हैं, मगर आखिर में मुझे एक और बात बताइएगा कि टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से खबर आई कि टेक्सटाइल पॉलिसी में ये प्रपोज किया गया है कि उन्हें ज़ीरो रेटेड कर दिया जाए, और माजी में हमने देखा है कि वो इसका फ़ायदा उठाते थे कि जो डोमेस्टिक उनकी सेल्स होती थी वो भी टैक्स फ्री, उन्हें उस पर भी सेल्स टैक्स नहीं देते थे। और ज़ाहिर है ये जो इंसेंटिव है एक्सपोर्ट करने का वो ज़्यादा हो जाता है अगर उनकी डोमेस्टिक सेल्स पर हो। तो ये क्या नई टेक्सटाइल पॉलिसी में आप ये करने जा रहे हैं कि इसको दोबारा ज़ीरो रेटेड कर दें, चाहे वो डोमेस्टिकली बेच रहे हो पाकिस्तान की मार्केट्स में? जी देखें, आपने तो इतना होमवर्क किया हुआ है माशाल्लाह कि एक और प्रोग्राम करना होगा आपके साथ सारी चीज़ें कवर करने के लिए। लेकिन ये भी एक बहुत अहम इशू है कि किस तरीके से आप जो सब्सिडी दे रहे हैं या मराद दे रहे हैं उनको इस अंदाज में दें कि जिन लोगों को आप चाहते हैं कि सब्सिडी मिले वो ही उसका फ़ायदा ले सकें। यानी अगर हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो पैदावार है, हमारी जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर की दुनिया जाएं तो ये ज़्यादती होगी कि अगर वो यहाँ पे भी बिक रही हों तो उन लोगों को वही मराद दी जाएं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ये जर्मनी में या अमेरिका में या कहीं और बिकें जिसके तहत हमारे पास डॉलर्स आएँ। तो ये एक मुस्तकिल एक इशू है जिससे हम डील कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको बेहतर अंदाज में टारगेटिंग करें। टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर कई पहलू हैं जिन पे बहस होनी है और ये आइंदा चंद हफ्तों में फाइनलाइज होगी, और इसमें इंशाल्लाह मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू और दूसरे स्टेक होल्डर से भी बातचीत करके इसको एक अच्छे अंदाज में बनाया जाएगा। और ये जो इशू है सब्सिडीज़ का कि हम अगर हुकूमत के पैसे किसी भी सेक्टर में दे रहे हैं या किसी भी तबके को दे रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा जो है उन्हीं लोगों को मिले जो कि इसके डिज़र्विंग हैं। और इसीलिए पाकिस्तान का जो एहसास का प्रोग्राम है उसको दुनिया में भी सराहा जा रहा है कि उसमें लोग देखते हैं कि बुनियादी तौर पे सारी दुनिया ने देखा कि हर कस्बे, हर गांव, हर गली में पाकिस्तानी लोग आए, खुसूसी तौर पे ख़वातीन, और उनको पैसे मिले, और इसकी वजह से पाकिस्तान की नेक नामी हुई। और हुकूमत का जो बुनियादी मकसद था कि कमज़ोर तबकों को ये पैसे डायरेक्टली मिलें बग़ैर रुश्वत के, बग़ैर किसी बेईमानी के, वो भी हुआ। तो अब ये एक टारगेटिंग जो है सब्सिडीज़ की, इसके अंदर भी काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा तो एक खुसूसी प्रोग्राम भी कर सकते हैं उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला।